जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच मैं तुहाडी होस्ट आशमिता सारिਆਂ ਨੂੰ इस खास जुलाई 4th दे प्रोग्राम दे विच स्वागत करते हैं ते तुहानू मुबारकां। यूनाइटेड स्टेट्स अज आप दी आज़ादी मना रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, जुलाई 4th दी हॉलीडे मना रहे हैं ते उम्मीद है कि तुहानू भी माड़ा मोटा इस हॉलीडे नू इंजॉय करन दा मनाउण दा मौका मिलिया होए। Very interesting times in America, किन्ना कुछ चल रहा है जिन असूलों ते ये मुल्क बनया सी, जिन असूलों के बलबूते उत्ते अमेरिका अपने आप नूं इन्ने प्राइड दे नाल दुनिया दे विच अगे लैके जांदा, एक सुपर पावर कहलांदा है। उन असूलों नूं अज सारे ही क्वेश्चन कर रहे हैं, भावें वो डेमोक्रेसी होए, आज़ादी होए, इक्वालिटी होए, औरतां दे हक होन, लोकां दे हक होन, ह्यूमन राइट्स होन। इन चीज़ों नूं लैके काफ़ी वड्डे सवाल उठ रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स दे की असूल है अज दी डेट दे विच, की इंटैग्रिटी हैगी। अज जदों असीं पोलिटिकल सिस्टम की गल करते हैं, कांग्रेस की गल करते हैं, पार्टीज़ की गल करते हैं, इत्थे दी सुप्रीम कोर्ट की गल करते हैं। ऑफ कोर्स इन सारी चीज़ों दे हेठ अज लोग फिर भी इस मुल्क की आज़ादी नूं मना रहे हैं। खास करके मैं कहांगी साडी कम्यूनिटी दे विच बहुत ही एक अहम मौका है, बिकॉज ज़्यादातर असीं यही वेखदे हां कि जदों लोग इमिग्रेट होके इत्थे आंदे है किन्ने सुपने लैके आंदे है ते ये मुल्क उन्हां नूं उन सुपनिਆਂ नूं साकार करन दा मौका दिंदा है। भावें असीं अमेरिकन ड्रीम रियलाइज़ करते हैं या नहीं, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस चीज़ का जरूर अंदाज़ा होना चाहिए कि इत्थे आके साडी जिंदगियां किन्नी इंप्रूव होंदियां। उस चीज़ नूं मद्देनज़र रखते हुए अज दी डेट नूं सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अप्रीशिएट करना चाहिए। इस मुल्क ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ की अपॉर्चुनिटीज़ दित्तियां, किन्ने हद तक तुसीं उस अपॉर्चुनिटी नूं कायम करदे हो। एंड ऑफ कोर्स हर एक दी वख-वख स्टोरी ते स्ट्रगल हुंदी है, वो वखरी गल है, बट अपॉर्चुनिटी इस मुल्क दे विच बहुत है। द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी उन्हों मनाने लई अज असीं एक स्पैशल प्रोग्राम तुहाडे नाल पेश कर रहे हैं। बट कुछ चीज़ां नूं इग्नोर नहीं किया जा सकता जो कि रियलिटी बन चुकी हैं मॉडर्न डे अमेरिका दी। प्रेजिडेंट बाइडन का जो मैसेज रहा है, जिहदे विच एक हौसला वधाण वाला मैसेज शेयर करते हैं। ही सैज़ कि अमेरिका दे जो सब तो वधिया दिन है वो अगे आने वाले समय दे विच असीं एक्सपैक्ट कर सकते हैं। द बेस्ट डेज़ लाई अहेड। इहो जिहा मैसेज देना अज जरूरी असीं बहुत समझते हैं, बिकॉज लोकी भावें तुसीं किस भी साइड अपने आप नूं मनदे हो, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन, कंसरवेटिव, लिबरल, भावें किसी भी साइड तुसी आप दी लगाव रखते हो, सारिਆਂ ਨੂੰ चिंता है अमेरिका के फ्यूचर नूं लैके, पोलिटिकल तौर पर, सिविल राइट्स तौर पर, वख-वख एरियाज़ दे विच, एकोनॉमिक तौर पर, जियोपोलिटिकल तौर पर कि अमेरिका की जगह होनी है इस दुनिया दे विच आने वाले समय दे विच। सो इट्स इंपोर्टेंट कि प्रेजिडेंट बाइडन ने मैसेज दिता कि चिंतक ना होवो, आने वाले समय दे विच असीं होर चीज़ां, होर तरक्कियां एक्सपैक्ट कर सकते हैं इस मुल्क लई, अमेरिकनस लई। कि अज शायद सानू थोड़ा जिहा कॉन्फिडेंस, जिद्दां कहंदे ना कॉन्फिडेंस की कमी पै रही है कि अमेरिका की है, कि अमेरिका दे विच की फ्यूचर हैगा इमिग्रेंट्स का, औरतां का, साडी अगली पीढ़ी का। बट हौसला ना छड्डो, अमेरिका हले भी चढ़दी कला च है ते हमेशा रहूगा। पर ऑफ कोर्स एक बहुत ही असी कह सकते हैं डार्क ब्लीक रियलिटी इस मुल्क दे विच, जो सिर्फ इस ही मुल्क दे विच पाई जाती है, किसी भी होर मॉडर्न मुल्क दे विच नहीं पाई जाती। एक गन वायलेंस का एपिडेमिक। अज भी एक होर मैस शूटिंग हुई शिकागो दे हाईलैंड पार्क एरिया दे विच, एक 4th of July परेड दे विच शूटिंग हुई। एंड जदों असीं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम तक 6 जाना जा चुकी हैं ते 30 तो वध लोग इंजर्ड हैं। ये जो शूटिंग हैगी एक
ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਵਰਸਸ ਫੈਡਰਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੋ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਟਸ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਮ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਹੈਬਿਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਲੈਵਲਸ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਸ ਹੌਲੀਡੇ ਵੀਕਐਂਡ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਹੀ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕੀ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਪਹੁੰਚੇ ਟਰੈਵਲ ਲਈ। ਜੋ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਏਅਰਲਾਈਨਸ, ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੱਡੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ thousands of cancelled flights। ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਆਪ ਦਾ ਹੌਲੀਡੇ ਵੀਕਐਂਡ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਕ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਡਿਲੇ ਉੱਤੇ ਡਿਲੇ, ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਐਂਡ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਲੋਕੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਦੋਂ 4th of July ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਐਂਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਕਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬਟ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਜਾਂ ਆਪ ਦੀ 4th of July ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰਸ, ਡਰਾਊਟ, ਸੀਵੀਅਰ ਗਰਮੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਜੋ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਐਂਡ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜੁਲਾਈ 4th ਦੀ ਹੌਲੀਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ। once again ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮਾੜੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਅਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਨ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੁਲਾਈ 4th ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 of America ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਝਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ
ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ। ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਜਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4th of July ਪਰੇਡ ਜੋ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਿਖੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰੇਡ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਓਨਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਫਲੋਟਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹਰ ਸਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੇਡ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਜੱਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੈਕੋਰਡ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ LED ਸਕਰੀਨਸ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ USA ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਇਟ
ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਿਲੀਅਨਸ ਲੋਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 4th of July is a big day for USA. ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਇੰਜੋਇੰਗ ਇਟ ਐਂਡ ਜੱਸੀ ਜੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣਿੰਦਾ ਜੋ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਪਰੇਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ 2-3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਹੁਮਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਥੇ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 4th of July ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੀਏ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਡ ਟੂ ਅਸ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤਨੇ ਯੰਗਸਟਰਸ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਟਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਰੁਮਾਲੇ, ਸੋਹਣੇ ਡਰੈਸਸ ਪਾਈਆਂ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਡ ਟੂ ਸਿੱਖ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। I am Meeta Saluja and we have come from Baltimore, but we are a big part of GNFA, Guru Nanak Foundation of America, and we are here to celebrate 4th of July, show our identity. ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮਦਰਸ are participating. We will like ਕਿ next year again ਹੁਮਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਔਰ show our identity, show how women are also very much part of the Sikh affairs, and it will be a great pleasure to have all the women participate in this event. Thank you very much. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਬਬਲੀ ਗੋਬਿੰਦਰ ਮਠਾਰੋ ਐਂਡ ਆਮ ਫਰਮ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਟੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਕਈ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਮੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਕਿਰਪਾ, ਰਹਿਮਤ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਢੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਮੈਂ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਲਮੋਸਟ 6 ਪਰੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਮਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸਿੱਖਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰੇਡ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਪਰੇਡ ਜੋ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ? ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ 4th ਜੁਲਾਈ ਦੇ, ਇਹ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਡੇ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਲੋਕੀ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਨੂੰ 4th ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਜੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਨ ਕਮਾਈ ਤੇ ਨਾਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕੇ ਇਹ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ। ਅੱਜ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਕੇ? बहुत ही वधिया लग रहा है। इतनियां रौनकां दोनों तरफ, lot of people are sitting and witnessing Sikh parade. Sikh parade is a unique parade representing Indian Americans with their turbans, beard, and everybody is having a nice time. We are grateful to Just TV who have come all the way from New York to represent us, and we congratulate happy 4th of July. Thank you. ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਅਫੇਅਰ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ 4th ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੈਦਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4th ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਦੱਸਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜ, ਹਸਪੀਟਲਸ, ਸਾਡੇ ਰੀਟੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅੱਜ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਇਵੈਂਟ। Sikhs of America is a wonderful organization. Jasdeep Singh is a leader. Shami Singh Saab is a leader of it, and they have proven their leadership. Thank you so much. It was nice. I liked the parade. It was pretty fun to walk in, and my favorite part was like all the props with it. So yeah. Thank you so much. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਖਾਸ 4th of July
ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨਸ ਆਪ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰੇਡ ਦੀ, ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰੇਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ 4th of July ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਿੱਖਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਝੰਡੇ ਦੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਹੈ ਓਵਰ ਦ ਡੈਕੇਡਸ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਲੜਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੈਟਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੜਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ, ਗੁੱਸੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਕ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਅਫਸੋਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਗਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਹਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਟਮ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਓਹਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਅਬੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਲਈ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਰੂਲਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਿੰਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋਣ, ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹਾਂ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹਾਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਸ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਣਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲਿਬਰਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੋਟ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹਲੇ ਬਣੇ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ। ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 4th ਜੁਲਾਈ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।